भरद्वाज सेमानंक मध्यरु 4 जण ब्रह्मचारी श्रीरामंक साथी पठाइले। सेमाने सतरे बहु जन्म धरी पुण्य अर्जन करथिले। मुनि को प्रणाम करी एवं तांकर आज्ञा नहीं श्री रघुनाथ आनंद मनरे आगक चलिले। बाटरे सेमाने जेतेबेले कोनोसी गाँ पाख देई जाउथिले सेतेबेले सेही गाँर नर नारी धाई आसी सेमानंकर अपूर्व शोभा दर्शन करुथिले एवं तद्वारा मनुष्य जन्म सार्थक करी सनाथ होई जाउथिले। मन को नाथंक सहित पठाई देई सेमाने दुखरे फेरी आसुथिले। किछि बाट गला परे श्रीराम विनय सहकारे 4 ब्रह्मचारी को विदाय देले। सेमाने निज निजर मनोवांछित पदार्थ पाई फेरी आसिले। तापरे जमुना नदी पार होई सारी समस्ते जमुना जलरे स्नान कले। सही जल श्रीरामंक शरीर समान श्यामल होइथिला। जमुना कूलरे निवास करुथबा लोकमाने सेमानंको देखिबा निमंते निज निजर कामधंदा छाड़ी धाई आसिले एवं श्रीराम लक्ष्मण और सीतांक सौंदर्य देखि निज निज भाग्यर प्रशंसा करने लगिले। सेमानंक मनरे विशेष लालसा जाग्रत हैला, किंतु ना गाँ पचारिबाकू सेमाने संकोच बोध कले। तथापि सेमानंक भितरु वयोवृद्ध और चतुर व्यक्ति माने निज बुद्धि बलरे श्रीराम को चिन्हि पारिले। सबु कथा वर्णना करी सेमाने लोकमानंकु कहिले, पितृ आज्ञा पालन करी एमाने वन को आसीछंती। यह सुनी समस्ते दुखित हेले एवं निज निजर मत प्रकाश करी कहिले, प्रकृतरे राजा राणी किछि भल कले नाही। सेतिकी बेले जने तपस्वी आसी सेठारे पहुंचीथिले। बयस अल्प किंतु बड़ तेजियान और देखिबाकू सुंदर। तांकर गति कवि जानती नाही। से बैरागी बेश धरिथिले एवं मन वचन और कर्मरे श्रीरामंकर प्रेमी थिले। निजर इष्टदेवों को चिन्हि पारी तांकर नेत्र अश्रुरे पूर्ण होईगला एवं शरीर पुलकित होईगला। से दंड परी लंब हुई तले पड़ीगले। तांकर अवस्था अवर्णनीय। श्रीराम पुलकित होई तांको प्रेम पूर्वक हृदय रे जाबड़ी धरिले। परशमणि पाई महादरिद्र जेपरी आनंदित हो जाए सही तपस्वी सही परी आनंदित हो गले। समस्ते कहिबाकू लागिले, आहा प्रेम और परमार्थ उभये शरीर धारण करी एकत्र हो गले कि। तापरे सही तपस्वी लक्ष्मणंक चरण रे प्रणाम कले। लक्ष्मण प्रेम रे उल्लसित होई तांकू उठाई नेले। तापरे तपस्वी निज मस्तक रे सीतांक पदरज धारण कले। माता सीता मध्य ताहांकु निज शिशुपुत्र मने करी आशीर्वाद देले। यहाँ परे निषाद राज तांकु दंडवत कले। तांकु श्रीराम प्रेमी जानी निषाद राजंक सहित आनंदरे मिलित हेले। सही तपस्वी निज नयन पुटरे श्रीरामंक सौंदर्य सुधा पान करने लगिले एवं क्षुधार्थ मनीष सुंदर भोजन पाई आनंदित हेबा परी अत्यंत आनंदित होई गले। हे सखी, जेउ बापा माँ एभली कुमार मानंकु बण को पठेई देले सेमाने केमितिका बापा माँ कहत। श्रीराम लक्ष्मण और सीतांकर रूप देखी सबु नर नारी एही परि स्नेहरे व्याकुल हेउथांती। किछि समय परे श्रीराम सखा निषाद राजंकु घर को फेरिबा निमंते अनेक प्रकार बुझाइले। श्रीराम को आज्ञा शिरोधार्य करी से निज घर को फेरी गले। सीता श्रीराम और लक्ष्मण कर जोड़ी जमुना को पुनर्बार प्रणाम कले एवं सूर्यसुता जमुना को प्रशंसा करी सीतांक सहित दुई भाई आनंद मनरे आगु चलिले। बाटरे अनेक यात्री सहित देखा हुए। यही दुई भाई को देखी सेवाने प्रेमपूर्वक कहूथांती, आपण मानक देहरे राजलक्षण देखी आमे अति चिंतारे पड़ी जाइछु। एपरी राजलक्षण थाई मध्य आपण माने पादरे चलीछंती। एथिरु आमकु लागुछि ज्योतिष शास्त्र मिछ। घन अरण्य दुर्गम गिरिपथ सेथिरे पुणी साथिरे सुकुमारी स्त्री हस्ती और सिंह संकुल
ଏହି ଭୟାନକ ବନକୁ ଚାହିଁ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ହେବ ଆମେ ବି ସାଥିରେ ଚାଲିବୁ। ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଫେରି ଆସିବୁ। ସେହି ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରେମରେ ପୁଲକିତ ହୋଇ ସଜଳ ନୟନରେ ଏପରି ପଚାରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃପା ସାଗର ଶ୍ରୀରାମ କୋମଳ ବିନୟ ବଚନ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରି ଫେରାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ଚାଲିଥିବା ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରାମ ଓ ପଲ୍ଲୀ ପଡ଼ିଲା, ସେସବୁକୁ ଦେଖି ମନେ ହେଲା ନାଗ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନଗରମାନେ ସେସବୁକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଈର୍ଷାରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କେଉଁ ପୁଣ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ କେଉଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଗ୍ରାମ ସବୁ ବସାଇଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଧନ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟମୟ ଓ ପରମ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣଦ୍ୱୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି, ସେସବୁ ସ୍ଥାନ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଅମରାବତୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସତରେ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନୟନ ଭରି ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସମେତ ଘନଶ୍ୟାମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଉଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ନଦୀ ଓ ସରୋବରମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ନାନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବନଦୀ ଓ ଦେବ ସରୋବରମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ବସୁଥାନ୍ତି, କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାଏ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ରଜର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ପୃଥିବୀ ନିଜକୁ ଅତି ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରୁଥାଏ। ବାଟ ସାରା ମେଘମାନେ ଛାୟା ଦେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରି ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥାନ୍ତି। ବାଟରେ ପର୍ବତ, ବନ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆଗମନ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଦେବା ମାତ୍ରେ ସେଠାକାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ନିଜ ନିଜ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ନୟନ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ବୀର ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନେତ୍ର ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ଭରି ଯାଉଥାଏ ଓ ଶରୀରରେ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଦେଖି ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ଦରିଦ୍ରମାନେ ପୁଳାଏ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ଆରେକକୁ ଡାକି କହୁଥାନ୍ତି, ଏତିକି ବେଳେ ନେତ୍ର ମିଳିବାର ପରମ ଲାଭ ଉଠାଇ ନିଅ। କେହି କେହି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ଏପରି ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଛବିକୁ ନେତ୍ରପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ହୃଦୟକୁ ଆଣିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀର, ମନ ଓ ବାଣୀ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଉଥାଏ। କେହି କେହି ବରଗଛର ସୁନ୍ଦର ଛାଇ ଦେଖି ସେଠାରେ କୋମଳ ଘାସ ଓ ପତ୍ର ବିଛାଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଏଠାରେ ଟିକିଏ ବସିପଡ଼ି ପଥ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଟିକିଏ ପରେ ଚାଲିଯିବେ, ନଚେତ୍ କାଲି ସକାଳେ ଯିବେ। କେହି କେହି କଳସରେ ପାଣି ଆଣି ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ନାଥ, ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ପିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହଭରା ବଚନ ଶୁଣି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ପରମ ସୁଶୀଳ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀରାମ ସୀତା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବେଣି ଭାବି ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ଛାଇରେ ଘଡ଼ିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ନର ନାରୀ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଭା ଦର୍ଶନ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତାଙ୍କର ଅନୁପମ ରୂପ ସେମାନଙ୍କର ନେତ୍ର ଓ ମନକୁ ଚୋରାଇ ନେଲା। ସେମାନେ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତାଙ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି କଲେ ଓ ଅପଲକ ନୟନରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁଖଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚକୋର ପରି ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନବୀନ ତମାଳ ସମ ଶ୍ୟାମ ଶରୀର ଏପରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଯେ ତାହା ଦେଖି କୋଟି କାମଦେବଙ୍କ ମନ ବି ମୋହିତ ହୋଇଯିବ। ବିଜୁଳି ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାନ୍ତି। ସେ ତ ନଖଠାରୁ ଶିଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ଭଲ ଲାଗୁଥାନ୍ତି। ଦୁହେଁ ମୁନି ସୁଲଭ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଣ୍ଟାରେ ତୁଣୀର ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କର କମଳରେ ଧନୁଷର ଶୋଭା ପାଉଥାଏ।
ଶିରରେ ସୁନ୍ଦର ଜଟା ମୁକୁଟ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଭୁଜ ଓ ନେତ୍ର ବିଶାଳ, ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ର ସମ ସୁନ୍ଦର ମୁଖରେ ସ୍ୱଦବିନ୍ଦୁ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ସେହି ମନୋହର ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଏବଂ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ। ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଦୀପଶିଖା ଦେଖି ହରିଣ ହରିଣୀ ଯେପରି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରେମ ପିପାସୁ ନରନାରୀ ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଛଟା ଦେଖି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସୀତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ହେତୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ସହଜ ସରଳ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ରାଜକୁମାରୀ, ଆମେ କିଛି କଥା ପଚାରିବାକୁ ଭାବୁଛୁ, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଡର ମାଡୁଛି। ହେ ସ୍ୱାମିନୀ, ଆମର ଧୃଷ୍ଟତା କ୍ଷମା କରିବ। ଆମକୁ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଜାଣି ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇ ରାଜକୁମାର ତ ସହଜେ ପରମ ସୁନ୍ଦର। ମରକତ ମଣି ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ ହୁଏ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର କାନ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶ୍ୟାମଳ, ଆର ଜଣଙ୍କ ଗୌର। ସୁନ୍ଦର କିଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦୁହେଁ ପରମ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶୋଭାର ଧାମ। ମୁଖ ତ ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ର ସମାନ, ପୁଣି ନେତ୍ର ଶରତ ଋତୁର ପଦ୍ମ ସମାନ। ହେ ସୁମୁଖୀ, ଟିକିଏ କହିବ କି, ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ କୋଟି କାମଦେବକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଥିବା ଏ ଦୁହେଁ ତୁମର କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ଏପରି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ବଚନ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ସେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିଲେ। ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା ସୀତା ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ପୁଣି ସଂକୋଚ ବଶତଃ ମଥା ପୋତି ତଳକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ନ କହିଲେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ କରିବେ ଏବଂ କହିଦେବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଏପରି ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ସେ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରୁଥିଲେ। ବାଳ ମୃଗ ନୟନା କୋକିଳ ଭାଷିଣୀ ସୀତା ସଂକୋଚପୂର୍ବକ ପ୍ରେମର ସହିତ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଓ ଗୌର, ତାଙ୍କ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସାନ ଦିଅର। ତାପରେ ଲଜ୍ଜାବଶତଃ ନିଜର ଚନ୍ଦ୍ରବଦନକୁ ପଣତ କାନିର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରଖି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଭ୍ରୁଲତା ବଙ୍କାଇ ଖଞ୍ଜନ ନୟନର ବକ୍ର ଚାହାଣୀରେ ସଂକେତ କରିଦେଲେ, ସେ ମୋର ପତିଦେବ। ଏହା ଜାଣିପାରି ଗ୍ରାମର ସବୁ ଯୁବତୀ ରଙ୍ଗପୁଣି ଧନରାଶି ଲୁଟି ଆଣିଲା ପରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମରେ ସୀତାଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ି ଅନେକ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ଶେଷଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପୃଥିବୀ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସଦା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇ ରହ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପରି ସଦା ନିଜ ପତିଙ୍କର ପ୍ରିୟା ହୁଅ। ହେ ଦେବୀ, ଆମ ଉପରେ କୃପା ରଖିଥିବ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନତି କରୁଛୁ, ତୁମେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଫେରିବ ଏବଂ ଆମକୁ ତୁମ ଦାସୀ ମନେକରି ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶନ ଦେବ। ସୀତା ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ପିପାସୁ, ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧୁର ବଚନ କହି ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ କୁମୁଦିନୀକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବା ପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜାଣିପାରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୋମଳ ବଚନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟ ପଚାରିଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା, ନେତ୍ରରେ ଅଶ୍ରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସରିଗଲା। ମନ ଏପରି ବିରସ ହୋଇଗଲା ଯେ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସୁଖ ସମ୍ପଦ ବିଧାତା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲା। ଶେଷରେ ଏହା ହିଁ କର୍ମର ଗତି ଜାଣି ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ସୁଗମ ମାର୍ଗ ବତାଇ ଦେଲେ। ତହୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମ ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ବଚନ କହି ଗାଁକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ସତ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଗଲେ। ଲୋକେ ଫେରି ଆସି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଦୈବକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖରେ କୁହାକୁହି ହେଲେ। ବିଧାତାର ସବୁ କାମ ଏହିପରି ଓଲଟା।
ଯେଉଁ ବିଧାତା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରୋଗୀ ଓ କଳଙ୍କିତ କରିଛି, କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷକୁ ଗଛ ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲୁଣିଆ କରିଛି, ସେ ଅତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଓ ନିର୍ଭୟ। ସେ ହିଁ ରାଜକୁମାର ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବଣକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ବିଧାତା ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ବନବାସୀ କରିଦେଲା, ତେବେ ତାର ଭୋଗବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବୃଥା। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ବିନା ଜୋତାରେ ଚଲାଇଲା, ତେବେ ତାର ଯାନବାହନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବୃଥା। ଏମାନେ ଯଦି କୁଶ ଓ ପତ୍ର ବିଛାଇ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଧାତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସେଜ କାହିଁକି ଗଢ଼ିଛି? ବିଧାତା ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଗଛ ତଳେ ନିବାସ ଦେଲା, ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦମାନ ଗଢ଼ି ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ସିନା। ଯଦି ଏମାନେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁକୁମାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ପରି ବକ୍କଳ ପିନ୍ଧିଲେ, ଜଟା ବାନ୍ଧିଲେ, ତାହେଲେ ବିଧାତା ଭଳି କି ଭଳି ବସନ ଭୂଷଣ ବୃଥାରେ ହିଁ ତିଆରି କଲା ନା? ଏମାନେ ଯଦି ଫଳ ମୂଳ ଓ କନ୍ଦ ଖାଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜଗତରେ ଅମୃତ ଆଦି ମଧୁର ପଦାର୍ଥ ରହିବା ବୃଥା। କେହି କେହି କହୁଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର, ଏମାନେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ବିଧାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଓ ମନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, ସେସବୁକୁ ଖୋଜିଗଲେ, ଏପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 14 ଭୁବନରେ ଖୋଜିଗଲେ, ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କେଉଁଠି ବି ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏମାନେ ବିଧାତାଙ୍କ ଗଢ଼ା 14 ଭୁବନରୁ ଅଲଗା। ଏମାନେ ଆପଣା ମହିମାରେ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଧାତାଙ୍କ ମନ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଏମାନଙ୍କ ଉପମା ଯୋଗ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେହି ଈର୍ଷାରେ ବିଧାତା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବଣରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। ଆଉ କେହି କେହି କହୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ତ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। ଏକଥା ସତ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେମାନେ ବି ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟବାନ। ଏହିପରି ପ୍ରିୟ ବଚନ କହୁ କହୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନୟନରେ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଭରି ଯାଉଥାଏ। ସମସ୍ତେ କହୁଥାନ୍ତି, ଏପରି ସୁକୁମାର ହୋଇ ଏମାନେ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ପଥରେ ଯିବେ କିପରି? ନାରୀମାନେ ସ୍ନେହବଶତଃ ବିକଳ ହେଉଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିବାରୁ ଚକ୍ରବାକୀମାନେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ କୋମଳ ଏବଂ ମାର୍ଗ କଠୋର। ଏହା ଜାଣି ସେମାନେ ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟରେ କହୁଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ କୋମଳ ପାଦ ଓ ରଙ୍ଗ ତଳିପା ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମ ଛାତି ଯେପରି ଫାଟି ଯାଉଛି, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସଙ୍କୁଚି ଯାଉଛି। ଜଗତର ନାଥ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ବନବାସ ଦେଲେ, ତେବେ ବାଟ ସାରା ଫୁଲ ବିଞ୍ଚି ନ ଦେଲେ କାହିଁକି? ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ଆଖିରେ ହିଁ ରଖିନେବା। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ଆସିପାରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ସୀତାରାମଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କେତେ ବାଟ ଯାଇଥିବେ? ଯେଉଁମାନେ ପାରୁଥାନ୍ତି ଧାଇଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ପରମ ଫଳ ଲାଭ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଅବଳା, ଶିଶୁ ଓ ବୃଦ୍ଧମାନେ ହାତ ମକଚି ମକଚି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥାନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁଠିକି ଶ୍ରୀରାମ ଯାଉଥାନ୍ତି, ସେଠାର ଲୋକେ ପ୍ରେମାବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରୂପୀ କୁମୁଦର ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧକ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଏହିପରି ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ଏମାନେ ବନବାସ ଆଜ୍ଞା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ବି ସମାଚାର ପାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ। କେହି କେହି କହୁଥିଲେ, ରାଜା ବହୁତ ଭଲ କଲେ, ଆମକୁ ନେତ୍ରର ପରମ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କି ପୁରୁଷ, କି ସ୍ତ୍ରୀ!
ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ନେହଭରା ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି। କହୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିତାମାତା ଏମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଏମାନେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ନଗର ଧନ୍ୟ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ଦେଶ, ଗ୍ରାମ, ବନ ଓ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ଭକ୍ତି କରେ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ପଥିକ ରୂପୀ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଗାଥା ସମଗ୍ର ମାର୍ଗ ଓ ବନରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ରଘୁକୁଳ ରୂପୀ କମଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ମାର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରି କରି ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ବନଭୂମି ଦେଖି ଦେଖି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଗରେ ଶ୍ରୀରାମ, ପଛରେ ଶୋଭା ପାଉଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତପସ୍ୱୀ ବେଶରେ ଦୁହେଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଝିରେ ଚାଲୁଥିବା ସୀତା ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ମାୟା ପରି। ପୁଣି ମୋର ମାନସ ପଟରେ ଯେଉଁ ଛବି ଖେଳି ଯାଉଛି ତାହା କହୁଛି, ସୀତା ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି ବସନ୍ତ ଋତୁ ଓ କାମଦେବଙ୍କ ମଝିରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ରତିଙ୍କ ପରି। ପୁଣି ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଉପମାଟିଏ କହୁଛି, ସୀତା ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି ବୁଧ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ରୋହିଣୀଙ୍କ ପରି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ ଚିହ୍ନକୁ ନ ମାଡ଼ି ପ୍ରତି ଦୁଇ ଚରଣ ଚିହ୍ନରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ହିଁ ପାଦ ପକାଇ ପକାଇ ସୀତା ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେ ଡରି ଡରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସୀତା ଓ ରାମ ଉଭୟଙ୍କ ଚରଣ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ପାଦ ନ ପକାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଡାହାଣରେ ରଖି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୀତି ତ ଅନିର୍ବଚନୀୟ, ତେଣୁ ତାହା କିପରି କହିହେବ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଛବିକୁ ଦେଖି ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ପଥିକ ରୂପୀ ଶ୍ରୀରାମ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରି ନେଉଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିୟ ପଥଚାରୀ ଭାବରେ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେମାନେ ଅନାୟାସରେ ତଥା ଆନନ୍ଦରେ ଅଗମ୍ୟ ସଂସାର ପଥ ପାରି ହୋଇଗଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି କାହାର ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତତଃ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହେଲେ ବି କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଓ ଶ୍ରୀରାମ ଏହି ତିନି ପଥିକ ଆସି ବସିଯିବେ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମୁନିଜନ ଦୁର୍ଲଭ ପରମ ଧାମର ମାର୍ଗ ପାଇଯିବ। ଏହିପରି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସୀତା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ଓ ଶୀତଳ ଜଳ ଥିବା ଦେଖି ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। କନ୍ଦ, ମୂଳ ଓ ଫଳ ଖାଇ ସେମାନେ ସେଇଠାରେ ରାତିଟି କଟାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ପରଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ସାରି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସୁନ୍ଦର ବନ, ପର୍ବତ ଓ ସରୋବର ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆସି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ମୁନିଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥାନଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସେଠାକାର ବନ ଓ ପର୍ବତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଜଳ ପବିତ୍ର। ସରୋବରମାନଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି। ବନର ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରେ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର। ମକରନ୍ଦ ରସ ପାନ କରି ପ୍ରମତ୍ତ ଭ୍ରମରମାନେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ କଳରବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ବୈରଭାବ ଛାଡ଼ି ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପବିତ୍ର ସୁଖର ଆଶ୍ରମଟି ଦେଖି କମଳ ନୟନ ଶ୍ରୀରାମ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ରଘୁବର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଗମନ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ମୁନି ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ମୁନିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ବିପ୍ରଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ମୁନିଙ୍କ ନେତ୍ର ଶୀତଳ ହୋଇଗଲା। ମୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁନିବର ବାଲ୍ମୀକି ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପାଇ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧୁର କନ୍ଦ, ମୂଳ ଓ ଫଳ ମଗାଇଲେ। ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶ୍ରୀରାମ ଫଳମୂଳ ଖାଇଲେ। ତାପରେ
ମୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରାଇବାର ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଦେଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ନିକଟରେ ବସି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନୟନ ଭରି ଦର୍ଶନ କରି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ମନରେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ନିଜର କର କୋମଳ ଯୋଡ଼ି ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେ ମୁନିନାଥ, ଆପଣ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରତଳଗତ ବରକୋଳି ପରି। ଏପରି କହିବା ପରେ ରାଣୀ କୈକେୟୀ କିପରି ବନବାସ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାହା ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ କହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ, ମାତାଙ୍କର ହିତ ସାଧନ, ଭରତ ପରି ଭାଇର ରାଜପଦ ଲାଭ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଏସବୁ ହେଉଛି ମୋର ପୁଣ୍ୟର ହିଁ ପ୍ରଭାବ। ହେ ମୁନିରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ଆମକୁ ସକଳ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ମିଳିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆମେ କୌଣସି ମୁନିଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ ନ ହେଉ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯିବୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ରାଜା ହେତୁ ମୁନି ଓ ତପସ୍ୱୀ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, ସେ ବିନା ଅଗ୍ନିରେ ହିଁ ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହିଁ ସକଳ ମଙ୍ଗଳର ମୂଳ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ କୋଟି କୋଟି ବଂଶକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସେହିପରି ସ୍ଥାନ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଏବଂ ପତ୍ର ଓ ତୃଣର କୁଟୀରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରି କିଛି କାଳ ନିବାସ କରିବି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସହଜ ସରଳ ବାଣୀ ଶୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ମୁନି ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେ ରଘୁକୁଳର ଧ୍ୱଜା, ଆପଣ ବା ଏପରି ନ କହିବେ କାହିଁକି? ଆପଣ ତ ସର୍ବଦା ବେଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ କରନ୍ତି। ହେ ରାମ, ଆପଣ ତ ବେଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ରକ୍ଷକ, ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଏବଂ ଜାନକୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଭୂତା ମାୟା। ସେ କୃପାନିଧିଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ପାଇ ଜଗତର ସୃଜନ, ପାଳନ ଓ ସଂହାର କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସହସ୍ର ଶିରଧାରୀ ସର୍ପରାଜ ପୃଥିବୀକୁ ଆପଣା ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ଚରାଚର ସ୍ୱାମୀ ଶେଷଦେବ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଦେବତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ରାଜ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସେନାକୁ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ହେ ରାମ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବାଣୀର ଆଗୋଚର, ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଓ ଅପାର। ବେଦଗଣ ନିରନ୍ତର ନେତି ନେତି କହି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ହେ ରାମ, ଜଗତ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ନଚାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମର୍ମ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ବା ଜାଣିପାରିବ? ଆପଣ ଯାହାକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି କେବଳ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ଜାଣିଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଏ। ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ, ହେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ବନ୍ଦନ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ଷଡ଼୍ବିକାରରୁ ରହିତ। ଏହି ରହସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପୁରୁଷ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ଦେବତା ଓ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ନର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ ରାଜାଙ୍କ ପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ରାମ, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ ଦେଖି ଓ ଶୁଣି ମୂର୍ଖମାନେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି ଓ କରନ୍ତି ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ। କାରଣ ଯେ ଯେପରି ବେଶ ଧରେ ସେ ସେହିପରି ନାଚିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ସଂକୋଚ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଆଗ ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଦେବି। ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରେମ ରସସିକ୍ତ ବଚନ ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ସଂକୋଚପୂର୍ବକ
ମନେ ମନେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ପୁଣି ଥରେ ହସି ହସି ଅମୃତ ରସସିକ୍ତ ମଧୁର ବଚନ କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାସ କରିବେ, ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ରୂପୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ ରୂପୀ ନଦୀମାନେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୁଦ୍ର କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ, ସେହିମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ନିବାସ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ରୂପୀ ମେଘ ନିମନ୍ତେ ଚାତକ ପରି ସଦା ଲାଳାୟିତ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ହ୍ରଦମାନଙ୍କୁ ନିରାଦର କରି ଆପଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପୀ ମେଘର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ସୁଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ହେ ରଘୁନାଥ, ସେହିମାନଙ୍କର ସୁଖଦାୟକ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ରୂପୀ ନିର୍ମଳ ମାନସରୋବରରେ ଯାହାଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ରାଜହଂସୀ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ସମୂହ ରୂପୀ ମୋତିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରୁଥାଏ, ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କର ନାସିକା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପାଦି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ନିତ୍ୟ ଆଦରର ସହିତ ଆଘ୍ରାଣ କରେ ଏବଂ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ହିଁ ବସ୍ତ୍ରାଭୂଷଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କରି ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଦେବତା, ଗୁରୁ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବଡ଼ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରେମରେ ଆନତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ନିତ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ ପୂଜା କରେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ହିଁ ଭରସା, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ଯାହାଙ୍କ ଚରଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ତୀର୍ଥକୁ ଚାଲିଯାଏ, ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ଆପଣ ସେହିମାନଙ୍କ ମନରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ରାଜ ନିତ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତି ଓ ସପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିବିଧ ତର୍ପଣ ଓ ହବନ କରନ୍ତି ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇ ବହୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବୋଲି ଜାଣି ହୃଦୟରେ ସର୍ବୋତ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହିସବୁ କର୍ମ କରି ଫଳସ୍ୱରୂପ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରୀତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ହେ ସୀତା ରଘୁନନ୍ଦନ, ସେହିମାନଙ୍କ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦୁହେଁ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାମ, କ୍ରୋଧ, ମଦ, ମୋହ ଓ ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ଲୋଭ, କ୍ଷୋଭ, ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କପଟ, ଦମ୍ଭ ଓ ମାୟା ନାହିଁ, ହେ ରଘୁରାଜ, ଆପଣ ସେହିମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖକୁ, ନିନ୍ଦା ଓ ପ୍ରଶଂସାକୁ ସମାନ ବୁଝନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ବିଚାରି ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରିୟ ବଚନ କହନ୍ତି ତଥା କି ଜାଗ୍ରତ କି ନିଦ୍ରା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ରହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗତି ନାହିଁ, ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ଆପଣ ସେହିମାନଙ୍କ ମନରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାତା ସମାନ ମଣନ୍ତି ଏବଂ ପରଧନ ଯାହାଙ୍କୁ ବିଷଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ ଲାଗେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ହର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟର ବିପତ୍ତି ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ସମାନ ପ୍ରିୟ ମଣନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କର ମନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିବାସ ଯୋଗ୍ୟ ସୁଭଦ ଭବନ। ହେ ତାତ, ଆପଣ ହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ସଖା, ପିତା, ମାତା ଓ ଗୁରୁ, ସବୁକିଛି ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦୁଇ ଭାଇ ସେହିମାନଙ୍କ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅବଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର କେବଳ ସୁଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଗୁଜାତିର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିପଦ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ନିଜର ନୀତି ନିପୁଣତା ବଳରେ ଜଗତରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କର
ସୁନ୍ଦର ମନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ। ଯେ ଗୁଣକୁ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଦୋଷକୁ ନିଜର ବୋଲି ବୁଝେ, ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭରସା କରିଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରିୟ ଲାଗନ୍ତି। ଆପଣ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ତାରି ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଯେ ଜାତି, ପଙ୍କ୍ତି, ମନ, ଧର୍ମ, ବଡ଼ିମା, ପ୍ରିୟ ପରିବାର ଓ ସୁଖପ୍ରଦ ଗୃହ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଇ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ହେ ରଘୁନାଥ, ଆପଣ ତାହାରି ହୃଦୟରେ ରହନ୍ତୁ। ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ନରକ, ମୋକ୍ଷ ସବୁ ସମାନ, କାରଣ ସେ ସର୍ବତ୍ର କେବଳ ଧନୁର୍ବାଣଧାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖେ ଏବଂ ଯେ ବଚନ, ମନ, କର୍ମରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ। ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ଆପଣ ତାହାରି ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଯେ କେବେ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ ଓ ଯାହାର ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ଆପଣ ନିରନ୍ତର ତାହାରି ମନରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଘର। ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଲ୍ମୀକି ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଦେଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ବିଶେଷ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁନି କହିଲେ, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସ୍ୱାମୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ସୁଖପ୍ରଦ ଆଶ୍ରମଟିଏ କହିଦେଉଛି। ଆପଣ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସକଳ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ସେଠାରେ ସୁରମ୍ୟ ପର୍ବତ ଓ ସୁନ୍ଦର ବନ ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ହସ୍ତୀ, ସିଂହ, ମୃଗ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିହାର ସ୍ଥଳ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଅଛି। ସେହି ନଦୀଟିକୁ ଅତ୍ରି ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅନସୂୟା ନିଜ ତପୋବଳରେ ସେଠାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତାର ନାମ ମନ୍ଦାକିନୀ। ତାହା ହେଉଛି ଦେବନଦୀ ଗଙ୍ଗାର ଗୋଟିଏ ଧାରା। ସେହି ନଦୀ ସକଳ ପାପରୂପୀ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଡାକିନୀ ପରି ଖାଇଯାଏ। ସେଠାରେ ଅତ୍ରି ଆଦି ବହୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନି ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରି ଯୋଗ, ଜପ ଆଦି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ ତଥା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକୂଟକୁ ବି ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମହାମୁନି ବାଲ୍ମୀକି ଏପରି ଭାବରେ ଚିତ୍ରକୂଟର ଅପାର ମହିମା ବୁଝାଇ କହିଦେଲେ। ତାପରେ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେହି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏଠାରେ ନଦୀ ଘାଟଟି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଏହି ନିକଟରେ କେଉଁଠି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେହି ପୟସ୍ୱିନୀ ନଦୀର ଉତ୍ତର କୂଳର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କହିଲେ, ସେହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନଟିର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ନାଳ ଧନୁ ପରି କୁଟିଳ ଗତିରେ ବହିଯାଉଛି। ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀଟି ହେଉଛି ସେହି ଧନୁର ଗୁଣ ଏବଂ ଶମ, ଦମ ଓ ଦାନ ହେଉଛି ବାଣ। କଳି ଯୁଗର ସମସ୍ତ ପାପ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ରୂପୀ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ଓ ଚିତ୍ରକୂଟ ହିଁ ହେଉଛି ସେହି ନିପୁଣ ଶିକାରୀ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଓ ଯେ ସମ୍ମୁଖରୁ ହିଁ ବାଣ ମାରି ପାପ ତାପକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ଏପରି କହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଦେଖାଇଦେଲେ। ସ୍ଥାନଟି ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ ସେଠାରେ ଲାଗିଯିବା କଥା ଜାଣି ଦେବତାମାନେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସେଠାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦେବତାମାନେ କୋଲ୍ହ କିରାତ ବେଶରେ ଆସି ସେଠାରେ ପତ୍ର ଓ ଘାସରେ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର କୁଟୀର ତୋଳିଦେଲେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ବଡ଼। ଦୁଇଟି ଯାକ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଜାନକୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମ ସେହି ସୁନ୍ଦର ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରରେ ଏପରି ଶୋଭା ପାଇଲେ ଯେ ଦେଖି ମନେ ହେଲା କାମଦେବ ହିଁ ମୁନିବେଶ ଧାରଣ କରି ରତି ଓ ବସନ୍ତ ଋତୁ ସହିତ ସେଠାରେ ଶୋଭା ପାଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦେବତା, ନାଗ, କିନ୍ନର ଓ ଦିଗପାଳମାନେ ଚିତ୍ରକୂଟ ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଦେବତାମାନେ
ନୟନ ସାର୍ଥକ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରି ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ସନାଥ ହୋଇଗଲୁ। ତହୁଁ ସେମାନେ ବିନୟ ସହକାରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୁଃଖ ନାଶର ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲେ। ଚିତ୍ରକୂଟରେ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ବହୁ ମୁନି ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ମୁନି ମଣ୍ଡଳୀ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ରଘୁକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମୁନିଗଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ନିଜ ନିଜର ସକଳ ସାଧନା ସଫଳ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯଥା ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ମୁନିମାନେ ଏଥର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ନିଜ ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଗ, ଯଜ୍ଞ ଓ ଜପତପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଗମନର ସମାଚାର ପାଇ ବନବାସୀ କୋଲ୍ହ କିରାତ ଆଦି ଲୋକେ ଏପରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଆସି ନବନିଧି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେମାନେ ପତ୍ରଠୋଲାମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କନ୍ଦ ଓ ଫଳମୂଳ ଧରି ଏପରି ଚାଲି ଆସିଲେ ଯେ ମନେ ହେଲା ଦରିଦ୍ରମାନେ ସୁନା ଲୁଟିବାକୁ ଆସିଗଲେ କି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ, ବାଟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରୂପ ମାଧୁରୀ ବିଷୟରେ କୁହାକୁହି ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଭେଟି ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇ ଜୁହାର ହୋଇ ଲୋକେ ଅତି ଅନୁରାଗ ସହକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦର୍ଶନରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନେ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଉଥାଏ, ନେତ୍ରରେ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁର ବନ୍ୟା ଆସିଯାଉଥାଏ। ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ। ସେ ପ୍ରିୟ ବଚନ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜୁହାର କରି କରଯୋଡ଼ି ବିନୟ ସହକାରେ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନାଥ ହୋଇଗଲୁ। ହେ କୌଶଳ ରାଜ, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାକୁ ଶୁଭାଗମନ ହେଲା। ହେ ନାଥ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଛି ସେହି ମାଟି, ସେହି ଭୂମି, ସେହି ବଣ ପାହାଡ଼ ଧନ୍ୟ, ସେହି ବଣର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଧନ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ ଓ ଆମ ପରିବାରର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆପଣ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନଟିଏ ବାଛି ନିବାସ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠାରେ ସବୁ ଋତୁରେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତୀ, ସିଂହ, ବାଘ ଓ ସାପମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚାଇ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ସେବା କରିବୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଏଠାକାର ଦୁର୍ଗମ ବଣ, ପର୍ବତ, ଗୁମ୍ଫା ଆଦି ସବୁ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଶିକାର କରିବାକୁ ନେଇଯିବୁ ଓ ପୋଖରୀ, ଝରଣା ଆଦି ଜଳାଶୟ ଦେଖାଇଦେବୁ। ଆମେ ସକୁଟୁମ୍ବେ ଆପଣଙ୍କ ସେବକ। ତେଣୁ ହେ ନାଥ, ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବାରେ ସଂକୋଚ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ବେଦ ବଚନର ତଥା ମୁନିମାନଙ୍କ ମନର ମଧ୍ୟ ଅଗମ୍ୟ, ସେହି କରୁଣାଧାମ ଶ୍ରୀରାମ ପିତା କୁନି ପୁଅର କଥା ଶୁଣିଲା ପରି ଶବରମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ କେବଳ ପ୍ରେମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋମଳ ବଚନ କହି ବନବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବିଦାୟ ଦେଲେ। ସେମାନେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ବିଦାୟ ନେଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣାନୁବାଦ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଦେବତା ଓ ମୁନିମାନଙ୍କର ସୁଖଦାତା ସେହି ଦୁଇ ଭାଇ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ବନରେ ନିବାସ କଲେ। ଯେଉଁ ଦିନୁ ରଘୁନାଥ ଆସି ବଣରେ ରହିଲେ, ସେହିଦିନୁ ବନଭୂମି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହୋଇଗଲା। ନାନା ଜାତିର ବୃକ୍ଷ, ଫୁଲ, ଫଳ ଭରିଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଥିବା ଲତାଗୁଡ଼ିକ ଘଞ୍ଚ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ଚାନ୍ଦୁଆ ପରି ଶୋଭା ପାଇଲା। ବୃକ୍ଷ ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ପରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖି ମନେ ହେଉଥାଏ ସତେ ଯେପରି ସେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବନ ଛାଡ଼ି ସେଠାକୁ ପଳାଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦଳ ଦଳ ଭ୍ରମର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୁଞ୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି। ଶୀତଳ ସୁଖପ୍ରଦ ସୁଗନ୍ଧ ପବନ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ। ମୟୂର
କୋଇଲି, ଶୁଆ, ଚାତକ, ଚକୋର ଓ ଚକ୍ରବାକ ଆଦି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିବିଧ କଳରବ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯେପରି ମଧୁର ଲାଗୁଥାଏ, ଚିତ୍ତକୁ ସେହିପରି ହରଣ କରି ନେଉଥାଏ। ହସ୍ତୀ, ସିଂହ, ବାନର, ବରାହ, ହରିଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପରସ୍ପର ବୈର ଭାବ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଏକତ୍ର ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ବଣରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ପଶୁମାନେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଜଗତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବବନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା, ସରସ୍ୱତୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟତନୟା ଯମୁନା, ନର୍ମଦା, ଗୋଦାବରୀ ଆଦି ପୁଣ୍ୟତୋୟା ନଦୀମାନେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରୋବର, ସମୁଦ୍ର ତଥା ନଦନଦୀ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି। ଉଦୟାଚଳ, ଅସ୍ତାଚଳ, କୈଳାସ, ମନ୍ଦରାଚଳ ଓ ସୁମେରୁ ଆଦି ସବୁ ଦେବନିବାସ ତଥା ହିମାଳୟ ଆଦି ପର୍ବତମାନେ ଚିତ୍ରକୂଟର ଯଶଗାନ କରୁଥାନ୍ତି। ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥାଏ। ସେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ବିପୁଳ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବାରୁ ତା ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଉଥାଏ। ଦେବତାମାନେ କହୁଥାନ୍ତି, ଚିତ୍ରକୂଟର ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷଲତା, ତୃଣ ଅଙ୍କୁର ଆଦି ସମସ୍ତେ ପୁଣ୍ୟବାନ ଓ ଧନ୍ୟ। ଚକ୍ଷୁ ଥିବା ଜୀବମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ ଅନୁଭବ କରି ଶୋକ ଶୂନ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ବତ, ବୃକ୍ଷ, ଭୂମି, ନଦୀ ଆଦି ସ୍ଥାବରମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ରଜର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ସୁଖୀ ହେଉଥାନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପରମ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସବୁ ବନ ପର୍ବତ ଥିଲେ ସ୍ୱଭାବତଃ ସୁନ୍ଦର, ମଙ୍ଗଳମୟ ତଥା ଅତି ପବିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିବାରେ ସମର୍ଥ। ଯେଉଁଠି ସୁଖର ସାଗର ଶ୍ରୀରାମ ନିବାସ କଲେ, ସେଠାକାର ମହିମା ବା କିପରି କହିହେବ? କ୍ଷୀର ସାଗର ତ୍ୟାଗ କରି ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ିଦେଇ ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶ୍ରୀରାମ ଆସି ଯେଉଁ ବନରେ ନିବାସ କଲେ, ସେହି ବନର ପରମ ଶୋଭାକୁ ସହସ୍ର ମୁଖ ଥିବା ଲକ୍ଷେ ଶେଷଦେବ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଶେଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବା ସେହି ଶୋଭାକୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିପାରିବି? କ'ଣ ଗାଡ଼ିଆ ଭିତରର କଇଁଛ ମନ୍ଦରାଚଳକୁ ଟେକି ପାରିବ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଓ ସ୍ୱଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଅନୁକ୍ଷଣ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମଙ୍କ ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରି ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତି ଦୁହିଁଙ୍କ ସ୍ନେହ ଅନୁଭବ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ପିତା, ମାତା, ଭାଇ ତଥା ଘର କଥା ମନେ ପକାଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ, କୁଟୁମ୍ବ ଓ ଘର ଭୁଲିଯାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ସୀତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖରେ ଥାନ୍ତି। ଅନୁକ୍ଷଣ ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ଚକୋରୀ ପରି ପ୍ରମୋଦିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖି ଦିନରେ ଚକ୍ରବାକୀ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା ପରି ସୀତା ଆନନ୍ଦିତା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କର ମନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ବନଭୂମି ତାଙ୍କୁ ସହସ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ପରି ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଥାଏ। ପ୍ରିୟତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଥିବାରୁ ସୀତାଙ୍କ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ବି ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଥାଏ। ମୃଗ ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରିୟ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଲାଗୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଋଷି ପତ୍ନୀମାନେ ଶାଶୁଙ୍କ ପରି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନିମାନେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପରି ଏବଂ କନ୍ଦ, ମୂଳ ଓ ଫଳ ଆହାର ଅମୃତ ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଥିବାରୁ ଘାସ ପତ୍ରର ଶଯ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଶତ କାମଦେବଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ସମାନ ସୁଖପ୍ରଦ ବୋଧ ହେଉଥାଏ। ଯାହାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଲେ ଜୀବ ଲୋକାଧିପତି ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କୁ କେହି ଭୋଗ ବିଳାସ ବା ମୋହିତ କରିପାରିବ? ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଭକ୍ତଜନ ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ତୃଣ ସମାନ ଭାବି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେହି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଜଗତର ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଭୋଗ ବିଳାସ ତ୍ୟାଗ କିଛି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯେପରି ସୁଖ ମିଳିବ, ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ସେହିପରି କହୁଥିଲେ ଓ କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ କଥା ଓ ଆଖ୍ୟାନ କହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ସେସବୁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କ ନୟନ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ମାତା, ପିତା, ପରିବାର ଲୋକ, ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା, ବିଶେଷ କରି ଭରତଙ୍କ ସ୍ନେହ, ସ୍ୱଭାବ
ଓ ସେବା ଭାବ ସ୍ମରଣ କରି କୃପା ସାଗର ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ତଥାପି ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ ଜାଣି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହୁଥାନ୍ତି।